ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 8 ದಿವಸದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಲಾಜನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಅವ್ರವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ನಾವು முனிசிபாலிட்டி ஜவாப்தாரி அல்ல தான் நான் எனக்கு இஷ்டப்படுறேன். ஒரு வாரமாக இங்கே வந்து ஒரு போராட்டம் நடந்துருக்குது. ஏதோ ஒரு நல்ல வேலையில் வந்து நம்ம கேஜிபி எம்எல்ஏ முயற்சினால் 50 crores ஒரு மல்டி காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டணும், சைக்கிள் ஸ்டாண்டு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாபாரிங்கிட்டெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி ரிக்வெஸ்ட் கேட்டாங்க. மேடம், உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம், கீழெல்லாம் உங்களுக்கு கடை சுத்திரம் கட்டி கொடுத்துட்டு நீங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காகட்டும் வேறு யாருக்காகவும் கட்டி கொடுக்குறோம், எங்களுக்கு தயவு செஞ்சு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. நாங்கள் அன்றைக்கெல்லாம் ஒத்துக்குனாங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் வரோம், அந்த சாவியும் கிடைக்கிறதில்ல, ஆளும் கிடைக்கிறதில்ல, ஃபோன் பண்ணால் ஃபோனும் கிடைக்கிறதில்ல. நாங்கள் வந்து வாபஸ் போயின்னு இருக்கோம். எங்கிட்ட வந்து டைமை கேட்குறதில்ல, ஒன்றும் கேட்குறதில்ல. மேடம் வந்தாங்க, மேடம் கிட்டே கேட்குறதில்ல. எங்களுக்கு வந்து இவங்க ஒன்றி விளையாட்டு காட்டிருக்கிறாங்க. அதில் வந்து இன்னொன்று என்னக்கா, நான் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இந்த கடைகளில் வந்து இந்த கடை யார் பேரில் இருக்குது, ஒரிஜினல் ஓனருங்க வந்து 80% கூட இல்லை, வெறும் 20% தான் அந்த ஒரிஜினல் ஓனருன்னு நம்ம லட்ஜரில் இருக்கிற பேரில் வந்து இருக்கிறவங்க வெறும் 20%. மீதி 80% எல்லாமே அந்த ஓனருங்க வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. இது வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. என்கிட்ட பாருங்கள், நாங்கள் சர்வே பண்ணி எல்லாம் எடுத்துக்கிற இது இருக்குது. முனிசிபாலிட்டி கடை வந்து நீ வாடகை விடலாமா? 1 5 வருஷமாக நீ ரெண்டும் கட்ட மாட்டேன், நீ இது வாடகையும் விடுவேன். நாங்கள் அபிவிருத்திக்கு பண்ணால் எங்களுக்கு நீங்கள் தொந்தரவு கொடுத்தா எந்த விதத்தில் நியாயம்? உங்களுக்கு தான் நம்ம மேடம் சொல்லியிருக்காங்க, உனக்கு இல்லைனா உன் புள்ளி கூட கொடுக்குறேன், கீழே கடைலாம் கட்டிட்டு இந்த எத்தனை கடைக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு மேடம் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நாங்களும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். எங்களை வேலை செய்யறதை தடுக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம்? நீங்களே சொல்லுங்கள். நீங்கள் மீடியாக்காரி இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் எந்த பாருங்கள், நம்ம இவ்வளோ நின்று இருக்கோம். ஒரு கடைனா வந்து வியாபாரம் நடக்குதா? ஒரு கடை ஓனர்னா வந்து இங்கே பேசுகிறாங்களா? யாரும் வர்றதில்லை. எப்படி இது முனிசிபாலிட்டிக்கும் அநியாயம், இது நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கும் அநியாயம். எப்படி பண்ண முடியும்? அதனால் தயவு செஞ்சு சொல்கிறோம், நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து எங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன இருக்குதோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுவோம். அப்புறம் மீடியா முன்னாடி சொல்லிக்கிறோம், நாங்கள் டைம் கொடுக்கல, நாங்கள் யாருக்கும் சொல்லலை, இப்படி பண்ணல அப்படி பண்ணலன்னு எங்கள் மேலே வந்து பொய் பிரச்சாரம் அவப்பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒத்துக்கிறதில்ல. நாளைக்கு டெமாலிஷ் பண்ணுறீங்க? நாளைக்கு நாங்கள் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் வந்து அவங்க சாமானும் எடுத்தாக்கா ಓಕೆ, எடுக்கலைன்னா கூட நாங்கள் பண்ணுவோம். ನಿಜಾಮ್ ಶೈಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಸರೌಂಡಿನಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಫೋನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಬಾ, ಯಾಸಿನ್ ಭಾಯ್ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರ ಫೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋರ್ ಹಂಗೆ ಅಲಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕರು 4 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಂಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವೇನು ಇದ್ರಿ, ಮೀಡಿಯಾವ್ರವ್ರು ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಯಾರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ಮ KGF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮರ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದೀರೋ ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೀದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಲಿಸ್ಟು, ಇದು KGF ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಶಾಪ್ ನಂಬರು, ಇದು ಶಾಪ್ ಓನರು, ಇದು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಜಮಾನ್ರಿಲ್ಲ, ಓನರ್ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೀಸ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಂಗಡಿನ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಫೆನ್ಸು. ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಓನರ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೋಯ್ತು, ಗೋವಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಸಿಗೆ 5 ವರ್ಷ
KG ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ರೆಂಟೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರ್ಯಾರು ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಸು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಸು. ಇದು ಓನರ್ಸು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಗಂಟೆ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಸ್ಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಓನರು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓನರು ಲೀಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನ, ಇವ್ರೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಸೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಬೀದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾವು ಓನರು, ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ನಮ್ದು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೀಸ್ಗೆ. ಯಾರ ಆಸ್ತಿ? ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನೀವು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 1 ಲಕ್ಷ 7 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀಸು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಇವರೇನು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಓನರ್ಸೇ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 90% ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 90% 90 ಭಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಸಾಮಾನು ಇದೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು 1 ದಿವಸನೋ 2 ದಿವಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಓನರ್ ಯಾರಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಓನರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಪ್ ಯಾರ್ದು, ಈ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ದು, ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಓನರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೇನೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 8 ದಿವಸದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ಬನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಈ ಲತಾ ಬೇಕ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಡವನೇ ಆ ಯಪ್ಪನೋ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಲಾಜನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಅವ್ರವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.